committee for their unwavering support for being a constant purpose. This is beautifully conveyed the importance of commitment to well-being of our students, whether as pedestrians, drivers, or passengers. Every year, countless lives are lost due to road accidents caused by negligence, lack of awareness. Number 2. Promote awareness of traffic rules and safe practices. Number 3. Make our streets safer for all. Together, let's pledge to follow traffic rules and ensure safe roads, save lives. Everyone stand in your places. It is my pleasure to invite our beloved distinguished members of our school community. I will follow the rules. Pay attention to all the rules and regulations. Follow the rules of traffic. I ensure that Thank you. And having a rules and regulation when you proceed in your life. With this, Jai Bharat to everyone. And I would warm-heartedly, I would like to express my welcome and express honorable dignitaries, my chairman sir, principal, core committee, teachers, and my dear students. How are you all? Happy. How are you all? Happy. Very good. You will not ask me? I'm very happy and I'm very thrilled today for experiencing something very new and of course a change. So I would like to say something which is very, very important in our life, and we all are very concerned when we proceed in our life. That is about safety and security in our life. As human beings are born with a lot of skills and knowledge and qualities, but at the same time there is always a kind of a reminder, anecdotal in our life, that we should always proceed with safety and security. And I would like to give a message to all my dear future leader of this society, saying that you are the main role who will be playing to contribute safer in this whole society in India, that is promoting safety and security, especially on road. As today we have gathered here in a very special occasions regarding safe awareness of road safety. So I feel very much melancholy because we have lost thousands of people on the road who have lost their life, unfortunately, accidentally. But if those people, thousands and millions of people, each minute, every second, who have passed away, if they would have been very cautious, very careful, if they would have prevented themselves following the safety rules of the road, they would have survived. And I would like to say that you are, again, I want to remind to all of my dear students, it's a reminder to you all that you play a very important role to promoting road safety, especially
the traffic rules that you have to follow, you should be knowledgeable, you should be skillful. What are the safety rules on the road? Green light, red light, yellow light, what is the signals? All those pedestrian road, the crossing road, you should run, you should not cross the road by running. And there are your parents, their drivers, the passengers need to be cautious. And yes, especially when they are always rushed to drive very speed because they want to reach to the destination. But I want to tell you that being safer is more important than reaching to our destinations, because we are a human being and we should be aware of the road safety. And I would like to again, let us join hand as our Sri Bhashita school always believe in protecting, saving and also security of our student and our future leader. As we always follow the rules and we have the motto to live our life with lot of dignity, with a lot of integrity, as we continuously follow, but at the same time we never ignore the safety and security. So we have gathered here to promote the awareness for the road safety, and let's join hand together to minimize the accident and promote the road awareness, not only protecting yourself but also protecting everyone here. Thank you so much and Jai Bharat to everyone. But you know, children, life is very precious in the world. Everyone, not only for you, for everyone. If someone commits mistake, they may lose their life and they may cause to lose others' life also. But someone might be waiting like you, young children, waiting for parents, waiting for brothers. If something unavoidable circumstances, if such accidents occur, definitely the family lose much more than anything. That's what, from this age, if you are aware of traffic rules, then you can save your life as well as others' life. That is very important. Commonly we see the young children who are below 18 years drive motorbikes. It is illegal. They should. Why it is only 18 years? After attaining to 18 years majority age, then only they need to drive. Without license, driving also illegal. And always follow traffic rules, especially at the junctions. The elders, that would be fine. At least you follow from now onwards. So once again, I appreciate you all for coming forward to give this awareness to the public as well as our fellow students. Thank you very much. Thank you. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. I thank you, Chairman Sir, Principal Ma'am, and all the students who invited us. That the parade, very good, perfect. So it's my wishes to our press people and all the staff here. Thank you very much for inviting us. Telugu are comfortable with all of you? Telugu? Can I say it in Telugu? Yes. Telugu and sometimes in English also. So what is road safety? What is road safety? Road safety is no accident. Correct? No accident is road safety. Our motto is to reduce number of accidents. So what is happening in our country? So there are more than 5 lakh road crashes. I would say crash. I don't say accident. Why I don't say accident? Accident is something which happens without any interference. God's act is known as accident. But every crash, road crash is a crime and which has to be investigated. So that's why I call it a crash. So there are more than 5 lakh crashes and more than 1,50,000 deaths happening in our India. That means every minute there is an accident, and every 3 minutes one life is lost on the roads. That is very, very alarming, isn't it? It's very alarming. It's very serious situation, isn't it? So in the 4 or 5 years back, what happened? There was a pandemic. What is it? What is that? What was that? We have gone through a pandemic. Did you hear about COVID, Corona?
సో అప్పుడు ఏం చేసాం మనము? వాట్ డిడ్ వి డూ? We washed our hands, we put masks, we maintained safe distance, we have taken what? Injections, tikas. So a vaccine for overcome that, and we have overcome. Now there is not even a single case registered, death case by corona, COVID. వింటున్నామా ఇప్పుడు? కోవిడ్ కరోనాతో చనిపోయిందని వింటున్నామా? లేదు. కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ 5 సంవత్సరాల్లో 5 లక్షలు ప్రతి సంవత్సరం వేసుకుంటే 25 లక్షల మందికి రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయాల పాలవడమో చావడమో జరిగింది. సో మరి అప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నామే ప్రభుత్వం చెప్తే, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు మనం ఈ రోడ్డు భద్రత గురించి జాగ్రత్తలు తీసుకోవట్లేదు? ఎందుకంత నెగ్లిజెన్సీ వస్తుంది అనే దాని మీద ప్రభుత్వాలు ఆలోచన చేసి ప్రతి సంవత్సరము జనవరి నెలలో పెడతారు. ఇంతకుముందు అక్కడ వీక్ అని రాశారు కదా, అట్లా వీక్ ఉండేది. ఇప్పుడు వీక్ తీసేసి మంత్ లాంగ్ పెట్టారు. జనవరి 1st నాట్ తీసుకొని 31st దాకా. ఎందువరకు అని అంటే, సో మనం ఏం చేస్తాం, నార్మల్గా న్యూ ఇయర్లో రిజల్యూషన్స్ తీసుకుంటాం కదా, కొత్త మేము ఇట్లా ఉంటాం అట్లా ఉంటామని. అందరూ కూడా మంచి రిజల్యూషన్ తీసుకొని రోడ్ల మీద సేఫ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో. సో మరి మీ రోల్ ఏంటి? సో యాక్సిడెంట్ జరగకుండా ఏం చేయాలి, ఎందువల్ల జరుగుతున్నాయి, యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఏం చేయాలి? సో ఈ 2-3 టాపిక్స్ మీద నేను ఒక 2 minutes మాట్లాడతాను. సో మీకు తెలుసు ఈ నంబర్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్ ఎన్ని అనేది తెలుసు. అవి ఎందువల్ల జరుగుతున్నాయి, వై దే ఆర్ హ్యాపీ, ఇంత ర్యాంపెంట్ గా ఎందుకు అవుతున్నాయి అనేది స్టడీ చేస్తే తేలింది ఏంటంటే 95% రోడ్ క్రాషెస్ కి రీజన్ ఈజ్ ఉమెన్ ఎర్రర్. మనిషి చేస్తున్న తప్పు. ఏది చేస్తున్నాడు మనిషి తప్పు? మీ ప్రిన్సిపల్ మేడం సార్ చెప్పినట్టు ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించడం లేదు. వాట్ ఆర్ దోస్ ట్రాఫిక్ రూల్స్? వాట్ ఆర్ దోస్ సేఫ్టీ రూల్స్? So while going on road, while going on bike, while going on a car, what we should take, what precaution we should take, అది చేయడం లేదు. సో మనందరికీ. సో ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే చెప్పానో ఈ నంబర్స్ లో 40% ఆర్ ద పెడెస్ట్రియన్స్. 40% మంది పెడెస్ట్రియన్స్. అంటే పెడెస్ట్రియన్స్ అంటే రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవారు. అనదర్ 40% ఆర్ 2-wheeler రైడర్స్. సో 80% అక్కడ. ఎందుకు? బికాస్ దే ఆర్ అన్ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ అన్షీల్డెడ్. యాజ్ అ పెడెస్ట్రియన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రొటెక్షన్ ఆన్ మీ, అండ్ యాజ్ అ 2-wheeler ఆల్సో. కార్లోనన్నా కొంచెం చుట్టూ ఏదో ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. సో అన్ప్రొటెక్టెడ్, అన్షీల్డెడ్, అండ్ వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ద మోస్ట్ వల్నరబుల్ విక్టిమ్స్ ఆన్ ద రోడ్. వై ఇట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? వై సో? ఎందుకు పెడెస్ట్రియన్స్ రోడ్డు మీద 40%, 40%, 100 యాక్సిడెంట్స్ లో 40 పెడెస్ట్రియన్స్ ఎందుకు చనిపోతున్నారు? ద రీజన్ ఈస్ they don't know how to use the road, how to cross the road, on which side of the road they should walk. అందువల్ల జరుగుతుంది. So where we should cross the road? Normally in busy junctions, busy roads, we have a designated place where we can cross the road. What is that known as? Yeah, perfect, very good, a round of applause. That is called zebra crossing. ఎట్లా ఉంటుంది? జీబ్రాకి ఎట్లయితే లైన్స్ ఉంటాయో అట్లా రోడ్డు మీద బ్లాక్ రోడ్డు మీద వైట్ లైన్స్ వేసి ఉంటుంది. అక్కడ దట్ ఇస్ ద డిజిగ్నేటెడ్ ప్లేస్. యూ కెన్ క్రాస్ ద రోడ్ దేర్ సేఫ్లీ, అండ్ vehicles has to be stopped for the pedestrians because they have the right to cross the road there. That's why vehicles has to stop for them. So this is how it should be. So నార్మల్ గా మనకి రోడ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. మనం ఇక్కడ క్రాస్ చేస్తాం, ఇంకెక్కడో క్రాస్ చేస్తుంటాం. అన్ని చోట్ల జీబ్రా క్రాసింగ్ లేదు. సో అక్కడ ఎట్లా క్రాస్ చేయాలి? దట్ వీ షుడ్ నో. సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఎ ట్రిక్ ఫర్ యూ. Who are all 12 years above, please raise your hand. 12 years and above age. All are 12 and above. I assume that. Okay? Now, there is a trick for you. Suppose this is the road. You have to cross this road. So, ఏం చేయాలి? అందరికి తెలుసు. First look at your right. Then look at your left. Then look at your right again and cross the road. And raise your hand to make your intention clear. Apart from that, you should make an eye contact. Suppose ఇక్కడ నుంచి మేడం ఉన్నారు, తను వస్తున్నారు, దూరంగా ఉంది, నేను ఐ కెన్ క్రాస్ అని నేను అనుకున్నాను. బట్ ఐ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ షీ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్ మీ. కరెక్ట్? తను వెహికల్ నడుపుకుంటూ వస్తున్నారు, ఐ హావ్ సీన్ దూరం ఉంది వెహికల్, ఐ కెన్ క్రాస్ అనుకున్నాను. బట్ అట్ ద సేమ్ time I should make sure that she is looking at me. So I should make an eye contact, then I start crossing the road. Clear? So this is for only 12 and above. మీరు కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. మీతో ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, మేము అడుగుతామండి. అగైన్ విల్ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. ఓకే, ప్లీజ్. So
దట్ ఈస్ హౌ వీ షుడ్ క్రాస్ రోడ్. నేను ఎందుకు 12 years ago అని అడిగానంటే దిస్ ట్రిక్ ఈస్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఓన్లీ. చిన్న పిల్లలకి చెప్పొద్దు. ఇంటికి వెళ్ళి మేము ఈరోజు స్కూల్లో ఆర్టీఓ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు మాకు చెప్పారు అని మీరు చెప్పకూడదు. ఎందుకు? వాళ్ళు దాటాలి అని అంటే, రోడ్ దాటాలి అని అంటే యూ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఎల్డర్స్, either elders or the police or traffic, whoever is standing there. Clear? Very good. So మనం రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటాం. పెడెస్ట్రియన్ ఇస్ ద వన్ హూ ఇస్ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్, ఇజంట్ ఇట్? సో రోడ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తే ఏ సైడ్ లో నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి మనము? సపోజ్ దెర్ ఇస్ అ ఫుట్ పాత్ ఆన్ ద రోడ్. ఓకే, సో వీ కెన్ వాక్ ఎనీ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్. ఫుట్ పాత్ మీద ఎక్కడైనా నడవచ్చు. ఫుట్ పాత్ లేని రోడ్ మీద ఎట్ సైడ్ నడవాలి? ఇది రోడ్డు. ఓకే, ఈ ఫుట్పాత్ లేని రోడ్ మీద నేను నడవాల్సి వస్తే మీరు లెఫ్ట్ అన్నారు. ఓకే, నేను లెఫ్ట్ నడుస్తున్నా. నా వెనకాల ఏదైనా వెహికల్ వచ్చేది నాకు కనబడుతుందా? నా మీదకి వస్తుందా? లారీ వస్తుందా? కార్ వస్తుందా? బస్సు వస్తుందా? మోటార్ సైకిల్ వస్తుందా? తాగి వస్తున్నాడా? ర్యాష్గా వస్తున్నాడా? ఐ డోంట్ నో. సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ whenever there is no footpath, we should always walk on the right curb of the road facing the oncoming traffic. Always walk on the right curb of the road facing the oncoming traffic. Okay, now repeat with me. Always walk on the right side of the road facing the oncoming traffic. Clear? What is the advantage in that? Suppose I am walking like this, somebody is coming. If I see some danger, what I can do? I can escape because I could see the danger. Clear? Right. So this is about pedestrian safety. So next comes 40% people who are dying on the roads. Bike riders, two-wheeler riders. Okay, you don't ride the bike. I understand. We know. మీరు ఎప్పుడు నడపచ్చు? 18 క్రాస్ అని, ఇంకా 6-7 years ఉంది మీకు. అప్పుడు మీరు 18 years రాగానే నడపడానికి లేదు. దెర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. ఎవరిస్తారు అది? ఎవరిస్తారు? మేము. పోలీస్లో పార్ట్ ఇది ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్. ఆర్టీఓ, రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్, ఈజ్ డిజిగ్నేటెడ్ యాజ్ డిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్. సో మీరు 18 years నిండిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వీఆర్ ద వన్స్ హూ గివ్ యూ లైసెన్స్ బేసింగ్ ఆన్ యువర్ ఎబిలిటీ. సో ఫస్ట్ దెర్ విల్ బి ఏ కంప్యూటర్ టెస్ట్. ఓకే, దాంట్లో క్వశ్చన్స్ ఈ సైన్స్, రోడ్ సైన్స్ అన్నీ ఉంటాయి. దాని తర్వాత 1 month తర్వాత యూ విల్ కమ్ ఫర్ ఏ డ్రైవింగ్ టెస్ట్. అక్కడ టెస్ట్ చేస్తాము, మీరు బాగా నడుపుతున్నారంటే మీకు లైసెన్స్ ఇస్తాం. దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్రాసెస్ ఇస్. సో టూ-వీలర్ రైడర్స్ ఏం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి? ఏం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి? హెల్మెట్. సో ఇప్పుడు మరి మీరు ఇంట్లోంచి వస్తున్నారు, మీరు టూ-వీలర్స్ మీద కొందరు వస్తుంటారు, అంటే మీ డాడో, మీ అన్ననో, లేకుంటే ఎవరో తీసుకొస్తున్నారు, లేదా వాళ్ళు బయటకు వెళ్తున్నారు ఇంట్లోంచి వేరే పనికి దేనికో. మరి వాళ్ళు హెల్మెట్ వేసుకొని వెళ్తున్నారా అని వాళ్ళు చేయలేదు. హానెస్ట్ ఉండాలి, ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉండాలి. సో అబౌట్ ఒక 10 people, వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్? See 100 two-wheeler deaths లో 80 people, listen carefully, 100 two-wheeler deaths లో 80 people dying because of head injury. Why so? Because of not wearing helmet. Okay, so section 129 on Motor Vehicle Act, we enact the Motor Vehicles Act on the roads. So Motor Vehicle Act section 129 says rider and pillion rider must wear helmet. అది ఇక్కడనే కావచ్చు, ఆ ఇంటి నుంచి స్కూల్ కు రావడం కావచ్చు, ఇంతే డిస్టెన్స్ అయినా కావచ్చు. వన్స్ యు ఆర్ ఆన్ ద బైక్, హెల్మెట్ షుడ్ బి ఆన్ యువర్ హెడ్. మేక్ షూర్ యువర్ ఎల్డర్స్ దే షుడ్ వేర్ ఎ హెల్మెట్. సో వాట్ డస్ హెల్మెట్ డూ? రోడ్డు పక్కన అక్కడ అమ్మేటి కొంటూ ఉంటారు, అవి క్వాలిటీ హెల్మెట్స్ కాదు, తీసుకోకూడదు. మంచి క్వాలిటీ హెల్మెట్ తీసుకోవాలి, ఫ్రంట్ ఫేస్ కవర్ ఉన్న హెల్మెట్ తీసుకోవాలి. ఇది సో ఒక 30% ఇట్లా పడి కూడా చనిపోతున్నారు కాబట్టి. సో తర్వాత మేక్ ష్యూర్ యువర్ ఎల్డర్స్ వేర్ దిస్ రిస్ట్రైనెంట్. వాట్ ఇస్ దిస్ కాల్డ్? రిస్ట్రైనెంట్. చిన్ స్ట్రాప్. హెల్మెట్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ చిన్ స్ట్రాప్ పెట్టుకోవాలి. పెట్టుకోకపోతే ఈ హెల్మెట్ ఏం పనిచేయదు. దిస్ ఇస్ సో స్ట్రాంగ్. దీని మీద నుంచి ఒక లారీ టైర్ వెళ్ళినా కూడా ఏం కాదు, లోపల ఉన్న స్కల్కి ఏం కాదు.
సో ఇప్పుడు ఒక వాటర్ మెలన్ తీసుకొచ్చి నేను కింద వదిలేసిన అనుకో, ఏమవుతుంది? పగిలిపోతుంది. అదే వాటర్ మెలన్ ఇందులో పెట్టేస్తే పగలదు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్? దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. ఓకే, మనం ఎక్కడ పడ్డప్పుడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఎగ్ ఉంది, ఎగ్ని ఎట్లా పగలు కొడతారో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ఇస్తారు కదా అట్లాగే. సో ఎప్పుడైతే రోడ్డు మీద పడతారో లోపల మన హెడ్ ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ ని ఈ హెల్మెట్ అనేది ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్స్ గా మారుస్తుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. గట్ ద పాయింట్? సో అప్పుడు ఏమైపోతుంది? లోపల ఉన్న స్కల్ కి ఇంపాక్ట్ అవ్వదు. దట్స్ హౌ ఇట్ సేవ్స్. సో రైడర్ అండ్ పిలియన్ రైడర్ మస్ట్ వేర్ ద హెల్మెట్ విత్ chin strap, restrained. So recently there was a case, ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది జగరాన్పల్లి దగ్గర. ఒక భార్య భర్త వెళ్తున్నారు, అతను హెల్మెట్ పెట్టుకున్నాడు కానీ చిన్ స్ట్రాప్ నేను ఇందాక చెప్పింది పెట్టుకోలేదు. సో హెల్మెట్ ఫస్ట్ ఎగిరిపోయింది, తర్వాత ఆయన కింద పడి చనిపోయాడు. ఓకే, నౌ యు నో ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హెల్మెట్. సో మీరందరూ కెన్ ఐ అస్యూమ్ దట్ యు ఆల్ ఆఫ్ యూ విల్ టెల్ యువర్ ఎల్డర్స్ అండ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ దే వేర్ ద హెల్మెట్ రేపటి నుంచి. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ కార్లో వెళ్తుంటారు, కార్లో వెళ్తే ఏం చేయాలి? పర్ఫెక్ట్. మరి అందరూ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకొని పోతున్నారా? పేరెంట్స్, సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద మూమెంట్ యూ సిట్ ఇన్ ద కార్ టెల్ దెమ్ టు వేర్ ద సీట్ బెల్ట్. వై? సీట్ బెల్ట్ సేవ్స్ లైఫ్స్. So far no dead body was removed from a car where the seat belt was worn. So that's how important it is. So మీకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తెలుసా? జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వాళ్ళ నాన్న ఉండే హరికృష్ణ అని, ఆయన కూడా సినిమాలలో యాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఆయన సేఫ్ డ్రైవర్, ఈజ్ ద సేఫ్ డ్రైవర్, హీ నోస్ అండ్ హీ యూస్ టు ఫాలో. ఒకసారి నెల్లూరు వెళ్తుంటే నల్గొండ దగ్గర ఏం జరిగింది, ఆయన వాటర్ బాటిల్ కొరకు సీట్ బెల్ట్ తీసి బాటిల్ కొరకు డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యాడు. వాట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిస్ట్రాక్టెడ్ డ్రైవింగ్. హీ గాట్ డిస్ట్రాక్టెడ్. సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ ఇస్ ఆల్సో డిస్ట్రాక్టెడ్ డ్రైవింగ్. సో ఆయన డిస్ట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమైపోయింది, ఈ బండి కంట్రోల్ తప్పి డివైడర్కు హిట్ చేస్తే ఆయన అప్పుడు సీట్ బెల్ట్ లేదు కదా, 150 feet దూరం విసిరివేయబడ్డాడు. 150 feet దూరం అంటే ఆ ఇల్లు అవతల. అండ్ హీ డైడ్. 150 feet distance. That means the vehicle was going at a certain speed, say 100 km speed. So at the time of impact, what will happen? What would be the speed of the vehicle? It will become 0. 100 లో వెళ్ళి 0. సో సీట్ బెల్ట్ ఉంటే నువ్వు కూడా 0 అవుతావు. సీట్ బెల్ట్ లేకపోతే నువ్వు 100తో వెళ్ళిపోతావు బయటకి. సో అందులో విసిరివేయబడి చనిపోతావు. సీట్ బెల్ట్ ముందర కూర్చున్న వాళ్ళే కాదు, డ్రైవరే కాదు, వెనకాల కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నామే, వాళ్ళు ఫ్రీ ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతారు, వెనక నుంచి వచ్చి మన తలలో కొడతారు, లేదా వాళ్ళు బయటకు విసిరివేయబడతారు. సో అందుకనే అందరూ సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ టు an accident, to a crash. That's why ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక మిగతా అన్ని తెలుసు, ఏది ఆ హ్యూమన్ ఎర్రర్ అని చెప్తున్నామా 95%. సో అందులో వచ్చేటి అన్ని కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న సెల్ ఫోన్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కావచ్చు, రోడ్కి అపోజిట్ డైరెక్షన్లో నడవడం కావచ్చు, ఇంకా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. 9th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి, చూసారా? 9th క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ? యా, సోషల్ వాళ్ళు చూసారా? ట్రాఫిక్ ఎడ్యుకేషన్, ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ చూడకపోతే ఇప్పుడు వెళ్ళి చూడండి, నేను చెప్పిన అన్నీ ఉంటాయి అందులో. ఓకే, సో డౌన్. దీస్ ఆర్ ద సిగ్నల్స్. ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి? ఇవి ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి? ఇవి ఏ షేప్ లో ఉన్నాయి? రౌండ్. ఇవి స్క్వేర్. వై? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? ఈ రౌండ్ లో ఉన్న వాటికి వాట్ వి కాల్ మ్యాండేటరీ సైన్స్. దట్ మీన్స్ తప్పక పాటించి తీరవలసిన గుర్తులు. మ్యాండేటరీ, యూ షుడ్ ఫాలో దెమ్. ఓకే, ఇవి వచ్చి cautionary signs. Cautionary means they tell us about the road condition ahead. Left turn unda, right turn unda, narrow bridge unda, school unda, ekkada manchulu pani chestunnara, blind curve unda, dip unda, speed breaker unda, like all those things. Okay, so ivi mandatory, tappaka patinchali. Ivi patinchakapothe penalty anna padochu, accident ganna guri kavachchu. Then for example I tell you,
ఇక్కడ నా చూపుడు వేలున్న దగ్గర చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది 50. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యా, స్పీడ్ లిమిట్. వెరీ గుడ్, పర్ఫెక్ట్. స్పీడ్ లిమిట్ అంటే నేను వెళ్తుంటే అక్కడ ఈ బోర్డు కనబడగానే నేను ఏ స్పీడ్ లో వెళ్ళాలి? 50కి డౌన్ కావాలి. ఎంత దూరం వెళ్ళాలి? 50. దెర్ ఈస్ ఆల్సో అనదర్ సైన్. ఇట్లా ఉంటుంది, వైట్ బోర్డ్ మీద బ్లాక్ లైన్ గీసిందా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎండ్స్ సైన్, ఆంక్షలు ముగింపు. సో ద రిస్ట్రిక్షన్ విచ్ వాస్ దేర్ ఇట్ గాట్ ఎండెడ్ హియర్ అనేది నాకు ఇంకొక బోర్డు చూపిస్తాను, అంతే కదా. నేను 50 ఉన్నా, ఇక్కడ బోర్డు కనబడుతుంది, ఓకే 50కి వచ్చిన తర్వాత ఈ బోర్డు వెళ్ళిపోయింది కదా. సో దిస్ బోర్డ్ సేస్ దట్ restriction has done with. So you can go at your normal speed. What is the speed limit? Speed limit for all vehicles, there is a speed limit. Auto 50 kilometers per hour. Motorcycles to other yellow color vehicles, all transport vehicles we call them, yellow number plates. సో అవన్నీ కూడా 60 నుంచి 50 నుంచి మొదలుకొని 80 వరకు వాటికి స్పీడ్ లిమిట్ ఉంది, నాట్ మోర్ దెన్ దట్. సో ప్రైవేట్ కార్స్ కి స్పీడ్ లిమిట్ లేదు, బట్ ద స్పీడ్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ బై ద రోడ్ అండ్ రోడ్ సైన్స్ లైక్ దిస్. అక్కడ 50 ఉంటే 50 వెళ్ళాలి, 30 ఉంటే 30 వెళ్ళాలి, స్టాప్ అంటే స్టాప్ చేయాలి. స్టాప్ ఎట్లా ఉంటుంది? సిగ్నల్ చూసారా? స్టాప్ సిగ్నల్. ఓకే, దీస్ ఆర్ అబౌట్ మ్యాండేటరీ. దీస్ ఆర్ ద ఏం సైన్స్ అన్నాం ఇవి? కాషనరీ. ఇవి ఇన్ఫర్మేటివ్. ఇవేంటి? ఇన్ఫర్మేటివ్. స్క్వేర్ లో ఉన్నవి ఇన్ఫర్మేటివ్. దట్ మీన్స్ దే గివ్ us ఇన్ఫర్మేషన్. సపోజ్ నువ్వు రోడ్ మీద వెళ్తున్నావు, ఏ సిగ్నల్ లేదు, డైరెక్షన్ బోర్డు లేదు, ఎటు పోతున్నా తెలవాలి? హైదరాబాద్ పోతున్నావా, ఢిల్లీ పోతున్నా, ఎటు తెలవాలి? నాగ్పూర్ పోతున్నా తెలవాలంటే. సో ఇందులో మీరు చూస్తే ఇక్కడ ఈ గుర్తున్నది, ఇది ఏంటిది? నా హోటల్ వెళ్ళిన దగ్గర వాట్ ఇస్ దట్? అక్కడ ఏమున్నట్టు? ఫస్ట్ ఎయిడ్ సెంటర్ అన్నట్టు, మెడికల్ ఎయిడ్ ఉన్నట్టు సెంటర్. దాని పక్కనే ఉంది ఇంకో సింబల్, దాంట్లో బెడ్ ఉంది ఒకటి, కనబడుతుందా? సో అది ఉంటే హాస్పిటల్ అన్నట్టు. రోడ్ మీద వెళ్తుంటే మనకు ఆ సిగ్నల్ కాబట్టి దగ్గర లేకుండా అది ఉన్నట్టు. ఇంపార్టెంట్లీ ఇక్కడ చూడండి, ఇదేంటి? ఇది వాట్ ఇస్ దిస్? ఎమర్జెన్సీ కాల్ బాక్స్. వెరీ గుడ్. On a highway or on a major roads, every 2 kilometers you will find one emergency call box. Then either it will be in orange color or in a yellow color. Okay, why? Because they are visible. School bus ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి మనకి? కెనరీ yellow. ఎందుకు? అది దూరం నుంచి కూడా వాటికి కనబడాలని, ప్యాసింజర్స్ రోడ్ యూజర్స్, అదర్ రోడ్ యూజర్స్ కి అది కనబడాలి. సో ఆ బాక్సులు కూడా ఆ కలర్ లో ఉంటాయి. సో ఆ మధ్యలో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు, యాక్సిడెంట్ ఏదైనా జరిగితే వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి దాన్ని పిక్ చేస్తే దాన్ని ఏమని రాసి ఉంటుంది చూసారా? SOS. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సేవ్ అవర్ సోల్స్. సో అక్కడ వెళ్ళి పిక్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్లీ మనకు అక్కడ ఎమర్జెన్సీ సెంటర్కి వెళ్తుంది. అక్కడ నుంచి వాళ్ళు నెసెసరీ అన్నిటితో మనల్ని సేవ్ చేయడానికి వస్తారు. సో ఏ డ్రైవర్, వాట్ షుడ్ ఏ ఫస్ట్ రెస్పాండర్ డూ? నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా, ఒకతనికి యాక్సిడెంట్ చేసిన, అతనికి దెబ్బలు తగిలినాయి. నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? అతన్ని అక్కడ వదిలేసి పారిపోవాలి అక్కడ నుంచి కదా, కాదా? ఏం చేయాలి? హెల్ప్ చేయాలి, ఆ విక్టిమ్కి హెల్ప్ చేయాలి. సో ఇన్ కేస్ అక్కడ నేను ఆగితే నన్ను ఎవరన్నా వచ్చి ఏమన్నా అంటారని ఒక 15-20 మంది 50 మంది వస్తే వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది కదా, మా వాళ్ళు ఇట్లా చేసిన వాళ్ళు కొడతారని అనుకుంటే దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. లేదు, యాక్సిడెంట్ జరిగింది, అక్కడ ఇంజూరీ పడి ఉన్నారు, మనం వెళ్ళినాం ఆ ప్లేస్కి యాజ్ ఎ ఫస్ట్ రెస్పాండర్, వీఆర్ దేర్. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ? 108 ఇంకా 100 you should call them. If you know any first aid, okay, let's say you can attend. Okay, ready? Yes. Okay. Two-wheeler meant for two-wheeler vehicle. What is two-wheeler? Okay. ఎవరన్నా ఉంటే టూ వీలర్ మెంట్ ఫర్ అంట, ఎవరికన్నా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీకోసం మంచి పెన్స్ రెడీ ఉన్నాయి, గిఫ్ట్స్. కరెక్ట్ ఆన్సర్. టూ వీలర్ మెంట్ ఫర్ ఎంతమందికి?
Huh? 2 members. Raise your hand. Then 2. మరి ఇంతమంది చెప్పారు సార్, ఎట్లా మంది అందరు? ఓకే, సార్ ఒకటి చెప్పాడు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ హెల్మెట్? ప్లీజ్ కమ్. జస్ట్ ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్. Good. What is the major part of the accident? ఏది ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ఎవరితో జరుగుతున్నాయి? వన్స్ సెకండ్ టైం అను. యా, ప్లీజ్ కమ్, చెప్పండి సార్. లెట్ మీ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ హ్యూమన్ ఎర్రర్, వాట్ యు అబ్జర్వ్. కమ్ హియర్. ప్లీజ్ ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పు, ఏం అబ్జర్వ్ చేసావో చెప్పు. నాట్ వేరింగ్ హెల్మెట్. ఎనీ ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేయొచ్చా? 2-వీలర్ మీద ట్రిపుల్ రైడింగ్ చేయొచ్చా? చేయొచ్చా? చేస్తున్నారు ఎవరన్నా? అబ్జర్వ్ మీరు ఎవరన్నా అబ్జర్వ్ చేస్తారా? 2-వీలర్ మీద ముగ్గురు వెళ్తాం, చూశారు కదా? ఎందుకు ప్రాబ్లం అవుతుంది? అది 2-వీలర్ మీద ముగ్గురు వెళ్తుంటారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? ఎందుకు వెళ్ళకూడదు? ఎనీబడి? యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అవుతుంది? ఒకరు చెప్పండి ఎవరు. యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అవుతుంది? బ్యాలెన్స్ కంట్రోల్ అవ్వదు, కెపాసిటీ దాటి. అంటే ఇది మెంట్ ఫర్ 2 కాబట్టి ఓన్లీ 2 members టు ట్రావెల్ అనమాట. ముగ్గురు అనేటప్పటికీ పవర్ అది కంట్రోల్ అవడం. బ్రేక్ వేస్తే ఏమవుతుంది? కెనాట్ స్టాప్ అనమాట. అర్థమవుతుంది కదా ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు మీ కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఎట్ యువర్ ఏజ్ యూ కెన్ పుల్ 10 kgs వెయిట్ అనుకుందాం. ఇంతకంటే తక్కువ చిన్నవాళ్ళు ఎంత 5 kgs వెయిట్ పుల్ చేయగలుగుతారు. 10 kgs ఇస్తే ఏమవుతుంది? ఈ కాంట్. చిన్నవాళ్ళు ఎవరు? సేమ్ థింగ్ మీరు అప్లై చేసుకోండి. ఒక వెహికల్ మెంట్ ఫర్ 2 అంటే ఓన్లీ 2 members అందులో ట్రావెల్ చేయాలి. సో మీరేం చేయాలి? ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్, మీ అన్నదమ్ములు ఎవరన్నా కాదు, చలో ముగ్గురం వెళ్దామంటే డోంట్ ఎలో దెమ్, డోంట్ ఎంకరేజ్ దెమ్. నేను రాము మీతో ఇద్దరమే పోదాం. ఓకే, మధ్యలో కూర్చోబెట్టుకుంటాము, ముందు కూర్చోబెట్టుకుంటాము అంటే ఏం చేయాలా? మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తారా? చెయ్యకూడదు. నో డాడీ, ముగ్గురం అయితే వద్దు, నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకో, నేను హెల్మెట్ పెట్టుకుంటా చెప్పాలా మీరు? అందుకనే ఇప్పుడు మేము స్కూల్స్ లో ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ రోడ్డు భద్రతని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ అంతా మీరే, ఓకే కదా? మీరే రోడ్ యూజర్స్, నెక్స్ట్ లెవెల్, నెక్స్ట్ జనరేషన్. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ గుడ్. Which class? I'm from 7th standard. Very good. Congrats. ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్. ఏదైనా అడగగానే ఫస్ట్ ఎవరైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు 2-వీలర్ అయిపోయినాయి. వాట్ అబౌట్ 4-వీలర్? హౌ మెనీ? ఎంత? ప్లీజ్ కమ్. 4-wheeler is the car. ఇంకా ఎంతమంది ట్రావెల్ చేయొచ్చు? 4. అంతేనా? 4-వీలర్ అంటే 4 wheels ఉంటాయి, 5 members కెపాసిటీ కూడా ఉంటాయి కార్స్. ఇప్పుడు మీ కార్ ఉందా? లేదు. 4-వీలర్ అనేది ఆ క్లాస్ ఆఫ్ వెహికల్ అనమాట. బట్ సార్ ఏం చెప్పాడు? అందులో కూర్చునే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సీట్ బెల్ట్, నాట్ హెల్మెట్. కంపల్. మీ పేరు, మీ క్లాస్? My name is Manoj. I am standing in 6th standard. Good. Thank you. Don't laugh. మీరు ఎవరు? మీ సీనియర్ కి సీట్ బెల్ట్ ఉంటుంది. సీట్ బెల్ట్ ఉండటం మనం ఖచ్చితంగా దాన్ని వేర్ చేయాలి. చెప్పాడు కదా ప్రాబ్లం ఏమైంది ఇందాక? ఎవరు బయటికి వెళ్ళటం జరుగుతుంది, లేకపోతే హిట్ అవడం జరుగుతుంది, కాబట్టి డ్యామేజెస్ కానీ చనిపోవడం కానీ జరుగుతుంది. సో మీరు కార్లో ప్రయాణించేటప్పుడు యూ ప్లీజ్
ఏం చేయాలా, ఎవరైతే డ్రైవర్ కానీ ముందు సీట్ కూర్చున్న వాళ్ళని కానీ కంపల్సరీ వార్న్ చేయండి, రిక్వెస్ట్ చేయండి, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోండి. సీట్ బెల్ట్ ఆఫ్టర్ వేకింగ్ సీట్ బెల్ట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ మీరు మూవ్ చేయండి వెహికల్ అని చెప్పి మీరు చెప్పండి. మీరు నాట్ ఓన్లీ మీ ఫ్యామిలీయే కాదు, బయట ఎక్కడన్నా జస్ట్ అట్లా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా అంకుల్ డోంట్ యూజ్ సెల్ ఫోన్, ప్లీజ్ వేర్ అని మీరు చెప్పండి. పిల్లలు చెప్తే తొందరగా వింటారు. ఓకే, సో ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఆల్, ఇవి మీరు ఖచ్చితంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసేటట్టు చూడండి, తర్వాత మీరు కూడా చెప్పండి. అందుకనే మీ అందరికీ మేము ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా వస్తున్నాం. ఓకే, తర్వాత ఏం చెప్పండి సార్, ఇంకొకటి మెయిన్, ఎవరికైనా బయట యాక్సిడెంట్ అయితే ఏం చేయాలి మనం? Hello to everyone, myself and Akshita. I am from 6th standard. ఏం చేస్తావు? యాక్సిడెంట్ అయితే కనపడ్డారు, నువ్వు ఏ విధంగా హెల్ప్ చేస్తావు? To help them. ఎవరిని కాల్ చేస్తావు? Police. ఏం నెంబర్ అది? 100 and 108. వెరీ గుడ్. That is the responsibility of the citizen. ఓకే, యాక్సిడెంట్ అయింది, దూపు అంటారు మనం, అంటే దాహాన్ని ఏమంటాం మన దగ్గర, ఇక్కడ దూపు అన్నాడు, ఏమంటే ఆ సీట్ లోనే ఉన్నాడు, నీళ్ళు తాపించారు, నెక్స్ట్ మూమెంట్ ఈ లాస్ట్ లైఫ్. సో జస్ట్ స్ప్రింకిల్ చేయండి, లేదా చిన్న, ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్స్ అనమాట, ఇంటర్నల్ డ్యామేజెస్ ఏముంటాయో మనకు తెలియదు కాబట్టి వాటర్ అవన్నీ మనం ఇవ్వకూడదు, అడుగుతారు. సో ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్పాను సార్, మీరు ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తారు? పెడిస్ట్రియన్ అయితే ఎట్లా ట్రావెల్ చేస్తారు? ఆన్ రోడ్ ఏ సైడ్ నడవాలి? Jai to everyone, myself Bhimanasri, I am from 6th grade. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఏంటి, ఎంత రియాక్ట్ అవ్వాలా, మీరు ముందుకు వస్తూ ఉంటే మీకు ఫ్యూచర్ డెవలప్ అవుతూ వస్తుంటది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you so much, sir. And we have one road awareness program by our children, sir. Just. Follow the traffic. Use the zebra crossing. Never drink and drive. Use the zebra crossing. Say no to tripling. Say no to triple ride. Wear helmet. Wear helmet. Wear helmet. Wear helmet.
Follow the traffic rules. వారణాసి అక్కడ చెప్తాను అందరికి గివ్ అవేర్నెస్ టు దెమ్ వాట్ పిల్లలకి శిరీష పిల్లలకి ఇస్తే పిల్లలు ఇస్తారు గివ్ అవేర్నెస్ టు చెప్పాలి కదా go and give awareness girls go and give awareness oi one by one hey jai bharat to all namaste andi helmet అరేనా ప్లీజ్ ఇప్పుడు పెనాల్టీ కడుతున్నారు సార్ 2 Wear helmet and drive. Triple right. Follow the traffic rules. Wear the seat belt. Wear the helmet. Don't drink and drive. Don't use mobiles while driving. हेडफोन्स निकाल ले हेडफोन्स निकाल Girls, not together. Go back. One by one. Not together. Don't drink and drive. Wear helmet. Wear seat belt. Follow the rules.